बेशुमार अथाह अगणित अतुल्य, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बुलाया तेरा। नानक बोले बुलाया तेरा। परम सम्मानयोग चवर छतर तख्त दे मालिक जुगो जुग अटल, सर्व सांझी वालता दे पैगंबर, दीन दुनिया दे राखे, मनुखता दे सांझे रहबर, गुरता गद्दी ते सुभाईमान। हलत पलत के रक्षक, वाली कुल आलम, सरवरे कायनात मुजस्मे आबे हयात, साहिब कमाल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। सतगुरां दी अपार किरपा बख्शिशां दा सदका आप सरबत माई भाई गुरसिख संगत हर रोज की तरह अमृत वेले दे दीवाना च गुरु गोदी का निग मान रहे हो, कथा कीर्तन श्रवण करके अपने जीवन को सफल कर रहे हो, वडभागे हो। बड़े अदब सत्कार नाल आप जी ने कीर्तन श्रवण किया, उपरंत कुछ समा कथा का प्राप्त होया। आओ इस मिले हुए समय नूं उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा के प्यार दीआं बातां पा के सफल करने का यतन करिए। अरदास का विशा जो सतगुरां ने बख्शिया है, गुरमत की रोशनी में आपां समझण का यतन कर रहे हैं। कल पातशाह ने अरदास के अर्थ समझाए, अरदास की है वह भी दसिया। अज सतगुरु पातशाह दस रहे आ अरदास करने वेले भावना किवें दी होनी चाहिए, और सब तो वध अरदास जिहड़ी है इंसान अपनी रखिया वास्ते करदा है। मनुख गल मनुख दी कर रहा, मैं बेनती ख्याल विच रखियो, क्योंकि अरदास प्रेयर दुआ हर धर्म कर रहा है, अपने अपने हिसाब नाल कर रहा, लेकिन कर रहे हैं। सारिਆਂ ਦਾ जन्म ही अरदास विचों होया, तो आपो अपने तौर तरीकों नाल हर कोई अरदास कर लिया। इसलिए इत्थे असीं मनुख की गल करनी ही अपने लिए वाजिब होएगी, क्योंकि मनुखता विच सारे धर्मां दे लोग ही ने, सारे ही अरदासां कर रहे हैं। पर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महान बख्शिश महान रहमत हर रोज हर वेले साडे ते करदे आ। अरदास करन लई किस तरह की भावना होनी चाहिए आ, किहो जिहा अंदरों जीवन होना चाहिए, किवें दा अंदर अरदास करन वेले जिहड़ा मन है अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा के चरणों च किवें जुड़िया होना चाहिए। ये सारियां गल्लां पातशाह सानू समझा रहे हैं। आपां गुरबाणी विचों इतिहास विचों होर बड़ियां सिक्ख्यादायक कहानियां गथावां विचों विचों जिवें विद्वान लोग कोट करते हैं कोई सौखियां उदाहरणा देण वास्ते, पर उन्हां विच ज्ञान बड़ा छुपिया हुंदा। साडा संबंध ज्ञान नाल है, जिथों कितों भी सांझ करीजा गुणा केरी छोड़ अवगुण चलिए। कोई गुण मिलता, कोई ज्ञान मिलता, कोई साडे आत्मक जीवन दे विच कोई गल वाधा करदी है, साडे मन च गुरु परमात्मा लई कोई विश्वास पैदा करने वाली कहानी है, कोई साखी है, भरोसा पक्का करने वाली कोई साखी है, कहानी है, सानू सुननी पढ़नी सुनानी चाहिए।
ਭਰੋਸਾ ਭਰੋਸਾ ਟੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ, ਕਿਛ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਐ। ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਉ ਹਰ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖੀਐ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ, ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਕ ਹੈ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼। ਸਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਦੀਆ ਤੁਧ ਆਪੇ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ। ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੈ ਕਰਹਿ ਤੇ ਕੋ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ। ਜਿਹਾ ਤੁਧ ਧੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ। ਪੰਚ ਤਤ ਕਰ ਤੁਧ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ। ਕੋਈ ਛੇਵਾਂ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਤੂੰ 부ਝਾਵੈ। ਇਕ ਮਨਮੁਖ ਕਰਹਿ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਮਨਮੁਖ ਕਰਹਿ ਜੇ ਰੋਵੇ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਉ ਆਖ ਨਾ ਸਾਕਾਂ। ਹਉ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਨੀਚਾਣ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਪਿਆ ਅਜਾਣ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ, ਲਾਚਾਰੀ, ਨਿਰਬਲਤਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਬਲ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਵਸੀ ਲਾਚਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਦਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਿਦਕ, ਅਡੋਲ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਝੀਏ। ਨਿਮਰਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਲੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰੇਗਾ।
ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰ ਭਾਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੋਰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਹੈ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਨਿਪਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਵੇ ਮਾਣ ਕਰੋ ਤੁਧ ਉਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ, ਹਉ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੂਲ ਤੇ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰਾ, ਪਰ ਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ, ਓਪੋਜਿਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਢਹਿ ਪਵਾ ਪੂਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਢਹਿੰਦਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਢਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਹਮ ਗਰੀਬ, ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਹਾਈਆਂ, ਮਸਕੀਨ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਿਆ ਮਾਲਕਾ, ਤੂੰ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਐਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਜੈਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਆਇਆ। ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤਖਤੇ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਭੁੱਖ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੀਂਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ ਆਏ। ਬਸ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਰੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ। ਜਿਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਲਿਵ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਰੋਇਆ, ਦੁੱਧ ਮਿਲਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਸੌਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੋਇਆ, ਫਿਰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਣਾ, ਇਹੀ ਦੌੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਈਆਂ ਪਾਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਖੁਰਾਕ, ਪਰਵਰਿਸ਼, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਣਾ ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਭੱਜੀ ਦੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਰੋਣ ਦਾ ਅਲਾਰਮ, ਰੋਣ ਦੀ ਘੰਟੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਦੀਆਂ, ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਦਾ ਰੋਣਾ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਭਾਅ ਆਦਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੀ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਰੋਣਿਆਂ ਧੋਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਅਰਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰਕ ਰੋਣਿਆਂ ਲਈ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੋ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇਹਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਲੋੜਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨਾ ਰੋਣਾ ਮੁੱਕਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਬੇਵਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਚੱਲਦੀ ਰਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਬਸ ਹੁਣ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 32 ਸਾਲ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਏ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਸ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਰਾਏ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਏ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਹਾਰ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਪਾ ਹਾਰ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹਾਰ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹਾਰ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹਾਰ ਜਾਏ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਵੇਦਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਰਾਏ ਜੀ, ਰਾਏ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਸ ਹੋ ਜਾਓ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਤੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। 100 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ। ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਆਪਣੀ 10 ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 100 ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। 100 ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਅਰਦਾਸ, ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ, ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪੜਦੇ ਕੱਜ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਬਿਰਧ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਤਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ, ਕਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਨੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਾਤ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਚੱਲ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਔਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਤੇ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਵਸਣ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਐਸੀ ਦਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਆਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਿਦਕ, ਭਰੋਸਾ, ਅਡੋਲਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਦਕ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੱਚਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਫ਼ ਦਿਲ, ਨਿਸ਼ਕਪਟ। ਜਿੱਥੇ ਕਪਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਦਕ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਪਟ ਆ ਜਾਏ, ਛਲ ਆ ਜਾਏ, ਫਰੇਬ ਆ ਜਾਏ, ਧੋਖਾ ਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸਿਦਕ ਉੱਥੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਲੱਛੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਬੜੇ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੋ। ਸਿਦਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਚਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਦਕ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਡੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ, ਚਲੋ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਖੋਪਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿਦਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਡੋਲਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਸੱਚਾ ਭਰੋਸਾ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਦਕਵਾਨ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਦਕੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੱਝ ਨ ਮਾਣੀ ਹਿੱਕ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੱਝ ਨ ਮਾਣੀ ਹਿੱਕ ਤੂੰ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਰੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੁਲਵੀ ਖਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫੌਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਰੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਰਵਾਬਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਾਂ 2-4 ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੜਾਈ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੇ ਮਾਨਕ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕੱਢੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਡੋਲਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 5-6 ਵਾਰ ਮੌਤ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ
5-6 रूपां च मौत आई, कदे दाई दे रूप च आई, कदे खिडावे दे रूप च आई, कदे सपेरे दे रूप च आई। फिरती चंद ने एक छोटे बच्चे को जहरीली मठियाई दे के भेजा। कदे चेचक दी जिहड़ी बीमारी आई, बड़े रूपां च मौत आई। कहंदे मैं उदों भी उहदे अगे अरदास कीती, मेरे पुत्र नूं उहने बचा लिया, मेरे बच्चे नूं उहने बचाया। हर गोबिंद नवा नरोआ, अज भी मेरा बच्चा नवा नरोआ है। ते पातशाह कहंदे आ कि भाई नहीं, मैं सब कुछ छोड़ प्राप्त हुई ते मैं उहदे अगे अरदास करनी है, मैं होर कुछ नहीं करना। मैं एक बेनती होर कर दियां, अरदास सतगुरु ने किड्डा कीमती तोहफा दिता है। आम पुराने समय तुसीं वेखदे सी ना, किसे नाल सुख दुख करना हुंदा सी, चिट्ठियां दा माहौल सी उदों, किसे नूं चिट्ठी लिखनी, किसे दी चिट्ठी आ जानी, चिट्ठियां राही विचारां दा आदान प्रदान, सुख दुख ये सारा कुछ चिट्ठियां राही चलदा सी। 10-15 दिन जाण नूं लगणे, 10-15 दिन आउण नूं लगणे, क्योंकि सियाणे कहंदे आ किसे दा दुख है, दुख जे 4 जने वंडा लैण घट जांदा है, खुशी विच 4 इकट्ठे हो जाण तां खुशी वध जांदी है। हौली हौली समा बदलिया, जिहड़े नेड़े रहिंदे आ ਉਹ 4 कदे इधर बैठे उत्थे दुख सुख कर लिया, कदे उधर बैठे उत्थे दुख सुख कर लिया। टैलीफोनां दा जमाना आया, दूर नेड़े वसदे सज्जण मित्र भैण भरा उन्हां ने सुख दुख टैलीफोनां ते वंडा लए। अज दा समा जिहड़ा है, कंप्यूटर ने जिहड़ी आ साइंस ने बड़ी तरक्की कीती है, WhatsApp है, फेसबुक है, ईमेल है, इंस्टाग्राम है, होर किन्ने टैलीग्राम है, मैसेज दे राही साडे नाल गलबात करन दा पूरे संसार नाल अज दा इस जिहड़ा आधुनिक मीडिया दा युग है, इदां दा संबंध जोड़दा है। पर लोग मैसेज राही फोन राही सुख दुख अज कर लैंदे आ। पर जे कोई रब नाल सुख दुख करना चाहुंदा होवे ओह किवें करे? कोई गुरु नाल सुख दुख करना चाहुंदा होवे ओह किवें करे? संसार ने तां कोई 4 इकट्ठे बैठ के सुख दुख कर लिया, चिट्ठियां राही कर लिया, टैलीफोनां राही कर लिया, मैसेज राही कर लिया। रब नाल किवें होवे? सतगुरु कहंदे आ भाई, रब नाल जे सुख दुख करना, जे तू गुरु नाल सुख दुख करना, इहदे नाल सुख दुख करन दा साधन है अरदास। अरदास दे राही तू परमात्मा नाल सुख दुख साझा कर सकदा है, अरदास दे राही गुरु नाल तू सुख दुख साझा कर सकदा। आ पंक्तियां शायद तुहानूं याद होण, मैं ताण दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास मैं होर थाओ नहीं, जिस पह करो बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास। मेरा दुख सुख पातशाह तेरे कोल आ, मैनू तेरे तो बिना कोई होर थां ही नहीं लभदी जिथे दुख सुख करा। क्योंकि जिस मानक पै करो बेनंती, वो अपने दुख भरिया, जिहदे कोले मैं कोई अपनी दुख की गल करदा तां पहले ही दुखां नाल भरिया, ते उन्हां दे वो अपने जिहड़े मेरे नालों वड्डे दुख लैके बैठ जांदे आ। बाकी संसार कोले जदों दुखां दीयां गल्लां करदा, संसार मेरा मजाक उड़ाउंदा, संसार पड़दा नहीं पाउंदा तेरे नाल दुख सुख करन दा। एक तां मेरा दुख कट्टिया जांदा है, दुख वंडिया नहीं जांदा, दुख खत्म ही हो जांदा है, सुख मिल जांदा है। ते दूसरा तेरे नाल दुख सुख कीता, मेरा पर्दा भी रह जांदा। तू मेरे संसार सामने पर्दे उजागर नहीं करदा, बल्कि पर्दे ढक लैना। प्रेम पटोला तैसो दिता, ढक्कन कोई पत मेरी, दाना बिना साईं मैंडा, नानक सार ना जाना तेरी। तू तां बल्कि प्रेम बख्शिश दे पर्दे पा के मेरे सुख दुख ढक लैना, मेरियां कमजोरियां ढक लैना, मैनू बेपत नहीं होण दिंदा। संसार विच मैं बड़ी बार यतन कीता किसी नाल दुख सुख करन दा, वो बड़े ध्यान नाल सुणदे आ, जां तां वो अपने दुख आप मेरे तो वड्डे सुनाउण लग पैंदे आ, ते जां सुण के लोकां 'च मेरी बेइज्जती करन लग पैंदे आ। गुरु परमात्मा नाल सुख दुख करन दा साधन की है? अरदास। अरदास दे राही तुसीं सुख दुख गुरु नाल परमात्मा नाल कर सकदे हो। ते महाराज कहंदे आ भाई, ये गुरु ने बड़ी बख्शिश कीती है, लेकिन अरदास करन वालिया तेरे कोल निमरता होवे, तेरे कोले सिदक होना चाहिए। निमरता और सिदक तो बिना अरदास प्रवान नहीं है। सिदक वालियां दियां ही अरदासां सुनदा। एक मैं गाथा पढ़ी, किसी इलाके में मीह नहीं सी पै रहा, बड़ी औड़ लगी, बड़ा काल पै चुकिया। तो जदों बंदा 4 छपेरियां तो हारदा है, जदों इंसान कोले कोई चारा ही नहीं रहिंदा, जदों इंसान दे सारे जिहड़े आ यतन वो हार जांदे आ, उदों उहदे कोल इक्को ही साधन बचदा अरदास, जिन्हों गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे आ, बल छुट के बंधन भरे कछु ना हो तो पाए। जदों अपना बल हार जाता, अपनी ताकत, अपनी समर्था, अपनी मत बुद्ध सारा कुछ हार जाता है, बल टुट जाता, जेड़े जेड़े बल तेनों आस हुंदी है, जदों सारे टुटदे आ, बंधन पै जाते हैं, कछु ना हो तो पाए।
ਇੰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੇਵਸ, ਇੰਨਾ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਸਾਰੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗਜ ਜੋ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦੂਏ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ। ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਡੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਰਾਸ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਬੜੇ ਚਾਰੇ ਬੜੇ ਉਪਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਯਤਨ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਅਰਦਾਸ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਚਿਆ ਅਰਦਾਸ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾਨੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛਤਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਫਿਰ ਛਤਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਛਤਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੇਗ ਸਜਾਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੀਂਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦੇ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਲੈ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਸਿਦਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰਾ ਕੇ ਅਜੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣੀ ਆ, ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਅਰਦਾਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੀਂਹ ਕਦੋਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਖੜੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਿਦਕ ਦਾ ਮੀਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਲੈ ਪੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣਤਾ ਦਾ। ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਰੈਂਡਰ, ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੋਰ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇਣੀ। ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਖਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋਈ ਸਮਰਪਣ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਝ ਪਾਸ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰੱਖੋ ਅਰਦਾਸ। ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣਤਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਸਮਰਪਣ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਦਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰਪਣ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣੇਗਾ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ, ਸੋ ਬਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਮਲ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁਹਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖੀ ਕਦੇ,
ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਆ। ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਫੁਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਨੇ, ਚਰਚਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਾਦਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਆਸਤਿਕ, ਹਰ ਨਾਸਤਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਨੰਦ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਹੀ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਣ, ਸਮਰੱਥ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਸ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖ ਲਈ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੰਗਦਾ ਮੰਗਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੇ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪ ਖਾਲੀ ਆ। ਉਸ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇੱਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋੜ ਪਈ, ਇਹ ਬਸ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਗਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਇਹ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਝੂਠਾ ਦਲਾਸਾ ਤੇ ਬੜੀ ਝੂਠੀ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਆ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ। ਐਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਦੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਤੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਭਲਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜੇ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤਪਦੇ ਥੰਮ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਥੰਮ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਦਕ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋੜਿਆ, ਥੰਮ ਪਾੜ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਅਨਾਦ ਜੁਗਾਦ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋਂ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਬਰਨ ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋੜਿਆ ਤੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋੜੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਕਢਾਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਲੈ ਤੇ ਜਾਂ ਆ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਰਾਮ ਕਹਾ ਲੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦਾ ਕਹਾ ਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੰਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਤ ਘੜੀ ਜਦ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ, ਅਜੂ ਨਾ ਆਇਓ ਤੇਰੇ ਪਵਨ ਧਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਰੁੜ ਚੜ ਗੋਬਿੰਦ ਆਇਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੋਈ ਗਊ ਦਿਓ ਜੀ ਆਏ, ਕਹੇ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਕੋਡੀ ਕਰੂੰ, ਜੇ ਕਵੇਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉਲਟਾ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਤਾਂ ਆ ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਭਗਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਤ ਘੜੀ ਜਦ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ, ਅਜੂ ਨਾ ਇਧਰ ਪਵਨ ਤਣੀ, ਸੱਤ ਘੜੀਆਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ ਜਾਨਾਂ ਬਚੀਆਂ, ਇੱਕ ਗਾਂ ਬਚ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਬਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਅੱਗੇ, ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਐਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਅੱਜ ਬੇਵਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਜਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਲਾਇਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹਿਲਦੀ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੇਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਬਚਦੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਾਪਾਨ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬੇਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। जिन जिन मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणु पर, बेबस हो गए इस छोटे जे कीटाणु पर। बेबस होगी दुनिया। उदों फिर की होया सी, सारिਆਂ ने अरदासां कीतियां, सब ने परमात्मा अगे अरदास की कि परमात्मा ये जी जंत तेरे ढारे, आ सारा कुछ तेरा ही है, ब्रह्मांड तेरा, जीव जंत तेरे अगे अरदास है, ये सारिਆਂ ਦੀ हिफाजत तुसीं करनी है, सारिਆਂ ਨੂੰ बचाउणा तुसीं आ, सारिਆਂ ते किरपा पता नहीं कित्थों कित्थों अरदासां होईयां, किने किने कीतियां, किवें किवें कीतियां। गुरु घरां च तां दो वेले हर वेले होईयां ने, हर समय होईयां। जिन्ना समा कोरोना का काल चलिया, दौर चलिया, अरदासां भी होईयां, लंगर भी चले, जीवन दान की अरदास भी हुई, जीवन दान लई ऑक्सीजन के लंगर, और लंगरां दे मुंह खोले गए। घर घर जाके सिखां ने सिर ते ये समझ ले कफन बंद के, मौत नाल मत्था ला के जिंदगियां बचाईयां, क्योंकि सानू सिखाया ही ये है। पर उदों सब तो वध की होया, अरदास हुई। अरदास दे नाल ही ये सारी अमन शांति जो असीं अज वेख रहे हैं। महाराज कहंदे इंसान अरदास करदा, जानवर भी अरदास करदे आ। हाथी ने अरदास की परमात्मा अगे, शब्द सानू नहीं पता भी की वरते होणगे, लेकिन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने उदाहरणां दित्तियां, ते भाई गुरदास साहब ने भी कहा दुख गजिंद अर बिंद गह पेट रख है। गजिंद हाथी नूं कहंदे आ, उन्हें अपने आप नूं ही भेटा दे विच रख के परमात्मा अगे अरदास की, ताकै ताजा चक्र पान आन दसे ग्राहे जी कि परमात्मा अज तू ही बचा सकदा, होर कोई नहीं। जब ही शरण गई कृपानिध गज गिराह ते छूटा, महिमा नाम कहां लो बरनो, राम कहत बंधन ते टूटा। उस रमे हुए राम परमात्मा अगे उस हाथी ने अरदास की ते कहंदे ओहदा जीवन बच गया। गज गिराह ते छूटा, उस तंदुए तो परमात्मा ने बचा लिया, ओदी भी अरदास सुनी गई। हुण ओदे कोले हंकार नहीं होएगा, ओदे कोले कोई छल कपट नहीं होएगा, ओदे कोले कोई इवें दी मन विच शंका दी गुंजाइश नहीं होएगी, क्योंकि जानवर है, शैतानी तां है ही नहीं ओदे कोल। ओदे कोले सिदक होएगा, ओदे कोले विश्वास होएगा,
मैं जिहदे अगे अरदास कर रहा बस यही बचाएगा, परमात्मा ने बचाया। और एक उदाहरण दुनिया के सामने रख दी, भाई जदों तू बेबस होवे रब अगे अरदास करी, जे हाथियां नूं बचा सकदा तैनूं क्यों नहीं बचाएगा, तेरी क्यों नहीं रखिया करेगा। उहदे ते भरोसा रखी, जदों सारे बल सारियां ताकतां हार जांदियां उदों इक्को ही रस्ता बचदा अरदास दा, इक्को ही रस्ता बचदा उदों परमात्मा अगे अरदास करन दा। अरदास करी। वैसे तो अरदास तो तेरा जन्म है, सारी जिंदगी अरदासा करता रहे, जिन्नी भी अरदास कर सकदा करता रहे, उठदा बहिंदा सौंदा जागदा तुरदा फिरदा अरदासा करता रहे। ये अरदास ने तेरा गुरु ते परमात्मा नाल बड़ा नेड़ दा संबंध जोड़ देना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਭੇਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। सतगुरु कहते हैं जे हाथी बचिया, एक हिरनी की उदाहरण भी असीं धार्मिक ग्रंथों च पढ़ते हैं, परमात्मा के अगे अरदास जिहड़ी कीती जाती है रखिया वास्ते कीती जाती है। बहुती वार असीं मनुखा जामे च अज भी साडे ते कोई नौबत विपता आउंदी है, चाहे तन का कष्ट है, कोई मानसिक पीड़ा है, कोई भी किसी तरह का कोई चक्कर बनता, उदों यही कहा जाता बस लाज तू ही रखनी, पर रखदा है। आ छोटियां छोटियां उदाहरणों के नाल साडे अंदर एक विश्वास पक्का हुंदा भी जे जानवरां दी अरदास सुनदा साडी क्यों नहीं सुनेगा। हिरनी दा शिकार करने वास्ते एक शिकारी आया, एक पासे उन्हें जाल लाया, एक पासे अग ला दी, एक पासे उन्हें कुत्ता खड़ा दिता, एक पासे बंदूक लैके आप खड़ गया। हिरनी सुती पई आ, गर्भवती हिरनी है, ते हुण जदों ने चार सपेरे उठ के वेखिया भी चार सपेरे मैं घिर गई हां, मैं करां की, इधर भजांगी कुत्ता खड़ा है, उधर भजांगी अग लगी है, उधर भजांगी शिकारी है, एक पासे जाल लग्या, बचा दा साधन कोई नहीं है। राखा एक हमारा स्वामी, परमात्मा बड़ा भयंत है भाई, जन्म मरण उहदे हाथ विच है, जिसदा साहिब डाढ़ा होए ते इसनूं मार ना सके कोई, जिहदे वल ओह होवे ਉਹਨੂੰ तत्ती वाह नहीं लगन दिंदा, ਉਹਦਾ कोई नुकसान नहीं होण दिंदा, बल्कि ਉਹਨੂੰ मौत के मूँह विचों भी कढ लिआउंदा। ਇਹ परमात्मा बड़ा समर्थ है। और दूजी गल यह भी है, जिनकी चीरी दरगह पाटी तिना मरना पाई, जिहदी मौत की चिट्ठी ਉਹਦੇ घर तो फट के आ गई, ਉਹਨੂੰ दुनिया च बचा कोई नहीं सकता। दुनिया अपनी मर्जी नाल किसी को कोई हुक्मरान मारना चाहे, जे उन्हें रब अगे अरदास कर ली तो इवें नहीं मरन दिंदा, वाल ना विंगा होआ, वाल नहीं विंगा होण दिंदा। पर अरदास विच निमरता, अरदास सिदक और समर्पणता विच होवे तां हरनी तो सिख अरदास किवें करीदी है। उन्हें जदों वेख्या घेरा पिया, बस उहदे कोल हुण चारा की सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक साधन की बचा, कोई एक साधन है अरदास। उन्हें परमात्मा अगे अरदास की, और अरदास की ये बोल सानू नहीं मिलते, लेकिन अरदास हुई है। अरदास बड़ी भावना दे विचों हुई होएगी। उस वेले परमात्मा ने कला वरताई, बड़ी तेज हनेरी का बुला आया, अग बल रही है, अग नूं चक के परमात्मा ने जाल ते सिट दिता, जाल सड़ गया, नाल ही मींह का शराटा आया, उस अग नूं बुझा दिता। एक खड्ड विचों सप निकलिया, शिकारी नूं डंग मारिया, डिगण लगे तो बंदूक चली, कुत्ते नूं वज गई, कुत्ता भी मर गया, जाल भी सड़ गया, अग मींह ने बुझा दी, ते सप शिकारी नूं लड़िया ते शिकारी भी मर गया। लो सप तो सारे डरदे आ, परमात्मा अगे जदों अरदास करदे आ, सप भी कई बार साडी रखिया करन वास्ते आ जांदा। जदों रब भेजे, जदों परमात्मा आप वरतदा है ना, उदों तां ओह सप्पां नूं भी कहंदे आ कि साडी हिफाजत वास्ते भेज दिंदा है। संस्कृति च महाराज कहते हैं मिर्गी पे खांत बदक प्रहारेण, वो बेचारी बेबस है, जिन्हों चार सपेरों दे प्रहार होना है, वार होना है, पर उन्हें अरदास की लख अवद है, दस रखे गोपाला नान गुरु में छिद्या, ते उस परमात्मा अगे अरदास की। अरदास ने परमात्मा ने ऐसी बख्शिश की, ओदा वाल भी विंगा नहीं होण दिता। परमात्मा ने ऐसी रहमत वरताई कि ओदी जान, ओदे पेट विच पल रहे बच्चों की जान परमात्मा ने बचा दी। जो बंदा अपने हाथ में लैके कुछ करना चाहता है, उदों रब बौड़ी करदा है, भाई तेरे हाथ वस कुछ नहीं है, परमात्मा दे हाथ वस है, उहदे ते भरोसा रख, वो जिन्हों चाहे रख सकता है, जिन्हों चाहे वो मार सकता है। ते अरदासां वालियां दा जीवन इतिहास में जे पढ़ो तुसीं बड़ा लमेरा है। भाई जीवा जी ने भी अरदास की है, गुरु अंगद देव पातशाह दा सिक्खा, चलो ये साखियां लमेरियां ने, पर अरदास तो की ना। खिचड़ी लैके जाता है, अज मौसम खराब है, उन्हें अरदास की थी, परमात्मा सेवा च विघन पै जाएगा, मौसम ठीक करो मैं जाना। मौसम ठीक होया, गए, लेकिन गुरु अंगद साहब बड़े निराश हुए, भाई अपने निक्के जे स्वार्थ पिछे रब दे काम च रुकावट नहीं पाउणी, अपनी निक्की जी गल पिछे एडे वड्डे रब दे पता नहीं इहदे विच की राज सी ओहदा। हनेरी जदों चलदी आ, मिट्टी घट्टा उडदा है, एक इहो जी थां है जिथे सप बहुते वसदे आ, उत्थे
ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਰੁਕ ਜਾ, ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਸਮਰਪ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਬਿਆਨਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਰੱਖਿਆ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਦਾ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈ ਰਖਵਾਲਾ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਪਾਲਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਵਾਰਥ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਵਾਂ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਚ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨੇੜ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ, ਜਦੋਂ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੂ ਲੱਗਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਜਿੱਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਸੰਬੰਧ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੌਣ। ਜਿਹਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੱਲ ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਜਿੱਤਾ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਖਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾ ਪਾ ਕੇ ਹਾ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਆ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੀਨ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਆਹ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਵੇਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਤਿਸ ਮੁਖ ਉਜਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਸੋ ਨਿਰਮਲੀ ਹੋ ਨਿਰਮਲਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਨੌ ਨਿਧ ਪੁੰਚੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਵੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਤਿਸ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਸੋ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਰਾਖਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਈ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਆ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, हे ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਰਗੁਣਹਾਰਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਆਪ ਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਗਲ द्वार को छाड़ के गए तुम्हारे द्वार, माएंगे की लाज अस गोबिंद दास द्वार। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਪੰਜ ਬਖਾਦੀ ਇਹ ਗਰੀਬਾ ਰਾਖੋ ਰੱਖਣਹਾਰੇ, ਖੇਡ ਕਰਾਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵੇ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ। ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਗਰਭਵਤੀ ਹਿਰਨੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਬਈ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ।
ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪਾ ਲਈ। ਮੁੱਠਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਲਵਾਰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਆ, ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਗਾ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾਓ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਖਣ। ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦਾ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਕਿੱਡੀ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਾਜ ਤੂੰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਰਨੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੜਫਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮਾਧੋਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਰਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਏ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਬਿਰਧ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਤੂੰ ਰੱਖਣੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਿਰਧ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਔਰ ਬਿਰਧ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਇਧਰ ਅਰਦਾਸ, ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਬੇਮਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਮਕ ਤੇ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖੀ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲੀ। ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵਨ ਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਭਾਈ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਸਵਾਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੌੜੀ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਸਿਦਕ ਨਾਲ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣਤਾ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।
ਰਾਗ ਰਤਨਪੁਰ